الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Apanya? Mikrofonnya? Ya aja. سووا صفوفكم سووا عقلي واستقيم يا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Allahumma salli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma la mani lima Allahumma a'udhu ala dhikrika wa syukrika wa husni Allah. Allah. اللهم كبير والحمد لله كثيرا وسبحانه ورسوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد بالجلال وذكر الكريم ولعظيم سلطانه
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barangkali Ustaz Abdi bisa menyampaikan bayan, ya, dia lagi datang sekitar 10 menit ya Ustaz. Iya. Silakan Ustaz Abdi menyampaikan bayan. Ini udah jauh-jauh dari anak, harus jangan hanya menjadi mustami aja. Maaf Ustaz. Ya, saya buka dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa asbahtum, ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Subuh-subuh di Amerika begini ramai, ini luar biasa ini. Ya. Ini adalah berkat adanya cahaya iman yang Allah berikan kepada kita, terutama dengan kehadiran saudara-saudara kita, para mujahid yang datang dari Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita berikan kesempatan bayan pada guru kita, Ustadz Abdi, Haji Abdi. Ya, mungkin sudah kenal semuanya. Beliau adalah menantu Pak Wiranto. Beliau selalu khuruj ya di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan saudara-saudara kita dari Indonesia dan dari Malaysia tadi malam datang. Kita berikan ini karena hari kerja Ustaz, mungkin maksimum 10 menit ya. 10 menit kepada beliau, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah ila wa ma ikhlasuha ala ya Rasulullah wala anta bisawab. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita menjelaskan perintah Allah yang sangat berharga, perintah Allah yang sangat mulia, perintah Allah sangat tidak ada nilainya dibandingkan dengan apapun yang muka bumi ini ke dalam sebuah syarat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan bersolat sunnahnya sholat wajib yang diberikan banyak tadi disebutkan bahwa minta Allah Ta'ala ini lebih berharga dari dunia dan seisi. Sahabat lama saya dan beliau sampaikan beliau ke sini, saya Bapak sekalian dan Ibu sekalian, waktu yang sebelumnya
bahwasanya setiap orang pasti ingin berhasil, dan pasti ingin semuanya. Kita punya anak ingin berhasil, hidup di Indonesia ingin berhasil, berkeluarga juga ingin, dari ketua aku ingin bergerak dalam satu kamus yang sangat sederhana. Pengertian berhasil itu apa? Berhasil itu apa? Dalam definisi seorang harus tahu dulu apa maksud dari keberhasilan. Di dalam satu kamus yang sederhana, berhasil itu adalah apabila sesuatu diciptakan dan kemudian maksud diciptakan itu barang tersebut sesuai dengan maksud diciptakannya, baru itu disebut dengan berhasil. Jadi, maksud berhasil itu adalah maknanya jika sesuatu diciptakan dan dia berfungsi sesuai dengan maksud diciptakannya, barulah itu disebut dengan rumah. Itu artinya kan? Contoh misalnya ada ibu atau kita beli kulkas, freezer. Maksud diciptakannya untuk membuat sesuatu di dalam itu menjadi sejuk atau awet. Jadi kita belilah satu casing yang satu merek, atau katakanlah namanya dispenser itu yang ada 3 unit itu. Cuma maksud diciptakannya satu mungkin untuk pendingin, satu untuk panas. Dari yang modern, desainnya juga kekinian gitu. Senang pas dibuka, bagus. Tapi setelah dimulai dioperasikan, tiba-tiba setelah 3 jam itu fungsi air dinginnya nggak berjalan. Maka orang akan bilang bahwa ini adalah produk gagal, walaupun desainnya bagus, walaupun desainnya kekinian, tapi ketika nggak berjalan, apakah itu air panasnya atau air dinginnya, maka dia akan dikatakan produk. Tadi harganya 2 juta rupiah. Akhirnya harga yang mahal tadi dibuang tempat pembuangan AC. Kalau kita langsung dibuang ke pemulung yang harganya dari 2 juta jadi 3.000 per kilo. Karena dia barang yang kalau gagal ada 2 ya. Yang pertama di-repair, yang kedua ya kalau nggak bisa dikembalikan kepada sellernya ya harus dibuang. Gagal. Tempat pembuang akhirnya harga yang tadinya mahal menjadi langsung anjlok karena dia produk yang. Nah begitu juga manusia, kan manusia ada yang menciptakan. Ini yang menciptakan produksinya adalah manusia ini akan berhasil jika dia sesuai dengan maksud berfungsi sesuai dengan diciptakan. Nah, maksud diciptakannya ini ada 2. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, tidak aku produksi manusia kecuali hanya untuk saya beribadah, saya sudah sholat. Ya, belum lah. Kalau hanya sholat, maksud penciptaannya, terus waktu-waktu yang lain gimana? Maka supaya menjadi ibadah, ya seluruh kehidupan kita harus mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita pergi ke WC, tempat yang kotor, tempat yang tidak disukai orang, tapi kalau kita masuk ke situ dengan cara Nabi, masuk dengan langkah kaki kiri, kalau ini alhamdulillah dengan khubusi wal khubali, kemudian kita tunaikan bagaimana cara Nabi dalam menjalankan membuang hajat. Ini akan dihitung ibadah. Jadi untuk bisa bernilai ibadah,
Maka semua kehidupan kita harus mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, dia tidak bernilai ibadah. Jika tidak bernilai ibadah, dia akan menjadi satu produk yang. Nah, kalau manusia gagal gimana? Tempat membawa akhirnya. TPA-nya. Nah, kalau di pemulung masih bisa dirisain kalau, tapi kalau tempat pembawa akhirnya di neraka, nggak bisa lagi dirisain. Dan nerakanya bukan cuma di akhirat, di dunia pun sudah terasa juga neraka. Suami istri bertengkar, anak tidak mau taat kepada orang tua, sehingga sering terucap kata orang tua, kok dunia ini kayak rumah kita, kayak neraka ya, kayak gitu. Nah, nikah sama kamu, dulu kayaknya hidupnya enak-enak aja, gara-gara nikah jadi kayak neraka sekarang. Di sana nggak boleh, sini nggak boleh, mau makan ini dilarang, katanya gitu, udah diabetes katanya gitu, duit banyak tapi mau makan itu dilarang juga, itu kayak neraka ya. Jadi yang namanya kebahagiaan itu bukan cuma di suksesan dan senangan bagi manusia ya. Maka termasuk kita sholat berjamaah subuh, karena kita mengikuti contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dulu ya azan gitu-gitu aja. Bukan berarti kalau di Amerika azannya pakai bahasa Inggris. Tetap aja azan di Indonesia, di Arab, di mana saja sesuai dengan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Azan. Ya, maka pertama kali supaya kita menjadi orang yang berhasil, kita menjadi orang yang berhasil ya, ibadah secara major gitu, bukan ibadah secara spesifik. Secara minor, kalau minor ya sholat, puasa, zakat, haji gitu. Tapi secara seperti bapak-bapak, masya Allah jauh-jauh bisa ada yang bekerja. Kerja itu kan juga ibadah, bahkan jihad yang besar. Kalau seandainya atau orang mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia meninggal dalam mencari nafkahnya, dan dia tunaikan hak-hak di dalam mencari nafkah, maka dia ketika mati dengan keadaan seperti itu, meninggal dalam keadaan seperti itu, dia akan dibangkitkan dengan para nabi dan syuhada. Walaupun mencari nafkah kelihatannya kan seperti dunia, kelihatannya, tapi kalau dijalankan menurut yang disenangi nabi, dia akan bernilai yang sangat tinggi di sisi. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud diciptakan umat Nabi Muhammad tidak cuma ibadah. Kita punya hubungan yang kuat dengan Allah untuk ibadah, dan kita punya satu hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang menyebabkan hubungan kuat? Allah Ta'ala ciptakan kita untuk dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidaklah aku keluarkan atau adalah sebagai orang yang terbaik, manusia yang terbaik, dan aku keluarkan engkau untuk mengajak manusia dekat kepada Allah, mengajak mereka kepada kebaikan, dan mencegah mereka dari perbuatan yang tidak baik. Jadi maksud umat ini adalah umat dakwah. Bapak sekalian, ini sudah 10 menit. Jadi supaya kita menjadi orang yang berhasil, dua perkara khusus umat ini. Tidak ayat yang surat yang sangat kaya kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada surat lain selain wal asri, jika diamalkan maka sudah cukup kepada umat ini untuk bisa menjalankan hidup di dunia ini yang sangat pendek, yakni ibadah dan dakwah. Jadi kalau kita jalankan dua perkara ini, barulah kita dikatakan dakwah aja tapi nggak ibadah, azan aja tapi nggak sholat, ya azan gitu tapi nggak sholat. Allahumma rabbal hadzika wa dzika. Habis azan karena dia merasa bahwa saya kan dakwah tapi nggak ibadah, gagal juga, kata-katanya menyakiti orang, kemudian dagang perdagangannya tidak sehat, gagal juga. Begitu umat ini nggak bisa hanya ibadah, tetap juga harus mengerjakan tugas dakwah baik kepada wanita maupun kepada wal mukminin wal mukminat ba'dhum ba'd. Jadi bukan hanya kepada diri kami bahwa istri kami mereka latihan dakwah. Para sahabat dulu Ummu Kharab itu kuburannya ada di Siprus bersama suaminya Ubadah bin Samit, membawa agama dari Madinah ke Siprus. Sampai sekarang itu ada makam yang terus itu Al-Maratus.
Itu makam dari kuburan dari Ummu Haram binti Milhan bersama suaminya ketika mendakwahkan agama. Suaminya pulang, istrinya kuburannya ada di situ. Satu jemaah dari Pekanbaru datang ke Siprus, dakwah ke sana 40 hari. Mereka ziarah ke sana, tertulis di situ ada satu makam Ummu makam dari Ummu Haram binti Milhan. Dan lupa sekalian, dengan Allah kita kekuatan kita menjalankan ibadah. Bagaimana contoh kami kita Masya Allah, Bapak Ibu, luar biasa, singkat, padat, dan tepat sasaran. Dua hal yang beliau sampaikan tadi sangat berkesan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian daripada dua hal tadi ya. Kita tidak ingin menjadi produk yang gagal, tapi ingin menjadi produk yang berhasil insya Allah. Yang tadi terakhir yang paling menyentuh perasaan saya adalah bagaimana suami istri sampai namanya Ustaz? Muharram binti Milhan. Muharram ya, membawa istrinya ke Siprus sampai kemudian istrinya meninggal di sana. Allah Akbar. Mudah-mudahan antum jangan meninggal dulu lah. Ya, Saya bawa ya. pulang sih. Dulu. Anaknya Dulu lah. Anaknya banyak 8. Oh, Masya Allah. Repot saya nanti kalau sendiri. Allah Akbar. Itu baru 8 ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari guru kita Ustaz Haji Abdi. Ya, mudah-mudahan memang ciri khas orang tabligh itu materi motivasi itu sedikit ringan tapi berkesan, betul tidak? Nah ini Masya Allah banyak kata-kata mutiara hikmah itu yang menyentuh dari teman-teman kita itu karena biasa merenung, ya biasa merenung melihat keadaan banyak berjalan di muka bumi ini sehingga itu menjadi ilmu, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai umat berdakwah, ya. Dan nilai daripada menjadi pendakwah itu kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri mi'ah. Dalam hadis lain, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam, kita menjadi perantara orang masuk Islam, maka nilainya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya kata Rasulullah. Subhanallah. Nah, peluang kita dakwah di Amerika ini luar biasa, ya. Kalau setiap satu orang kita ngajak seorang aja itu luar biasa, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi kita di samping bekerja mencari nafkah tadi, tapi kita juga ada niatan untuk mengajak orang kepada Islam ini, insyaallah. Demikian Bapak Ibu, karena hari ini hari kerja, terima kasih kita bersalam-salaman lah, ya. Mudah-mudahan kita selamat nanti melakukan aktivitas kita di hari-hari ini, insyaallah, dan nanti malam kita atau sore saja. Jam 7 malam kita seperti biasa ada tahlil menjelang maghrib dan dilanjutkan nanti sebentar sudah maghrib lagi insyaallah. Sekali lagi tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Iqomah 445 Fajar prayer
4:45 p.m.